Hi, dear students. I welcome all of you again after a long time. This is the lecture for fourth unit of topology to paper number 16. It covers these topics: filter, filter base, and ultra filter. So let us start with first topic, filter. So first we will see the definition of filter. What is filter? Let X be any given set. Then a non-empty collection script F of subsets of X is called a filter on X if the following three properties are satisfied. If these three properties are satisfied by script F, which is non-empty collection of subsets of X, then script F is called filter. Which are the three conditions? First is null set does not belongs to script F. Second condition, if there are two members F1 and F2 in script F, then intersection of these two members is also again in script F. And third condition, if there is a member F in script F, then every superset of F, superset of X, superset of F and subset of X, then this superset is also belongs to script F. E. Superset is E. So every superset of F also belongs to script F. So these are the three conditions. If these three conditions are satisfied, then script F is filter. Let us see an example and clear the concept of filter. See here, X is a set of three members A, B and C. Then what is the power set of X? Power set of X contains all these subsets: null set, X, singleton A, B, C, and set of two members A, B, B, C and AC. All these are subsets of X. So this is given. Now F1, let us take script F1 equal to the set of only one subset of X, that is X itself. Then F1 is a filter. Why? See here, all the three conditions are satisfied or not. Null set not belongs to this script F1. Null set is not there. If we take two members, here is only one member X. So intersection of X with X is X itself, and it is already belongs to F1. So second condition also satisfied. Third condition, let us take one member from script F1, that is X, because we have only one member X. Every superset of X, there is only one superset of X, that is X itself. It is again in F1. So all the three conditions are satisfied. So F1 is a filter on X. If we take F2 equal to X, singleton A and AB, AC, then what happens? Null set does not belongs to F2. First condition. If we take any two member of this, then intersection of that two members is again a member of script F2. We can check that. See, if we take intersection of X with any set from these three sets, then we get the set itself. See, X intersection singleton A, that is singleton A. X intersection AB,
that is AB. X intersection AC, that is AC. If we take intersection of these two sets, then we get singleton A. If we take intersection of singleton A with AC, then again we get singleton A. And if we take intersection of these two sets, again we get singleton A. So second condition is also satisfied. Superset of any member from F2 is also a member of F2. Let us check. Superset of X is only X. Superset of this singleton A is AB, AC or ABC. ABC is nothing but X. So all are member of F2. Superset of this AB is ABC. Again it is X. Superset of AC is again X. So F2 is a filter on X. Now F3. Now F3. F3 contains two members, X and AB. You can check that this is also a filter because it satisfies all these three conditions. Similarly, we can form other filters also. F4 equal to X. Singleton, instead of singleton A, take singleton B, and with B we take these two sets AB and BC, then it is a filter. F5 X, singleton C and AC and BC, then it is also a filter. F6. Now in F3 we take, instead of AB we take AC. So X and AC. Similarly, we can take BC, X and BC. So all these are filters on X. There does not exist a filter F on X with number of members in F equal to 3. Let us see some remarks. In the definition of filter, intersection of two members is a member of filter. So from that we can say that finite intersection of members of script F is again a member of script F. બે નો intersection હોય તો ત્રણ નો પણ intersection હોય. Finite number of members નો intersection પણ script F નો member જ હોય, filter નો member જ હોય. X always script F માં હોય કારણ કે કોઈ પણ સેટ લઈએ તો એનો સુપર સેટ F માં હોય છે ફિલ્ટર માં, એટલે સુપર સેટ લેતા જઈએ તો એક સમયે તમને X આખો મળી જાય. એટલે X is always belongs to script F. Third remark, F has FIP. Filter is always has FIP. What is FIP? FIP is nothing but full abbreviation of finite intersection property. Finite intersection property એટલે શું અહીંયા લખ્યું છે? F has FIP means any finite sub F has intersection not null. એટલે કે કોઈ પણ finite number of members તમે script F ના લ્યો અને એનો intersection લ્યો તો એ intersection non empty થવો જોઈએ. તો જોઈએ આપણે આવું દરેક ફિલ્ટર માટે પોસિબલ છે કે નહીં. તો લેટ આપણે શું લેવાનું છે? ફાઇનાઇટ સબ કલેક્શન ઓફ સ્ક્રિપ્ટ એફ. એટલે સ્ક્રિપ્ટ એફ માંથી ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ લેવાના છે. લેટ F1, F2 up to Fn belongs to script F.
Then ઉપર આપણે જોયું કે આ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ છે એટલે એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ સ્ક્રિપ્ટ એફ માં થાય. શું કામ? એફ ઇઝ અ ફિલ્ટર. The intersection of fi runs from 1 to n, also a member of script f. બીજી એક ફિલ્ટરની કન્ડિશન હતી 5 નોટ એટલે કે એમ્પ્ટી સેટ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સ્ક્રિપ્ટ એફ. તો આ મેમ્બર જો સ્ક્રિપ્ટ એફ નો હોય તો એમ્પ્ટી તો ન જ થવો જોઈએ, કારણ કે એમ્પ્ટી તો આનો મેમ્બર હોતો જ નથી. એમ્પ્ટી સેટ તો એમ્પ્ટી સેટ આનો મેમ્બર હોતો નથી, એટલે આનો જે મેમ્બર છે એમ્પ્ટી સેટ થવો જોઈએ નહીં. So intersection of finite intersection of fi is not null. જે દર્શાવે છે કે FIP છે, કારણ કે FIP એટલે એનો અર્થ જ એવો છે કે એનો દરેક ફાઇનાઇટ સબ કલેક્શન લ્યો તમે તો એનું ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ, તો એ થઈ ગયો. Therefore f has FIP. X is non-empty set જ હોવો જોઈએ. આ એક રિમાર્ક યાદ રાખવાનો કે આપણે જ્યારે ફિલ્ટર લઈએ છીએ તો ફિલ્ટર માટે જે સેટ લીધો હોય, જે સેટ ઉપરનો ફિલ્ટર હોય, ફિલ્ટર એ સેટ નોન એમ્પ્ટી સેટ હોવો જોઈએ. શું કામ? આપણને ડેફિનેશનમાં નથી આપ્યું, લેટ એક્સ બી એની સેટ આપ્યું છે, પણ આ જે સબ કલેક્શન, આ જે કલેક્શન જે છે આનું નોન એમ્પ્ટી કલેક્શન છે. ફિલ્ટર જે પોતે છે એ પોતે નોન એમ્પ્ટી છે. જો એક્સ નલ સેટ હોય તો એમાં એક નલ સેટ આવે એટલે નોન એમ્પ્ટી તો થાય, પણ એફ માં ફિલ્ટર હોય તો એમાં નલ સેટ તો હોય નહીં, એટલે નલ સેટ સિવાયનો કોઈક મેમ્બર છે. નલ સેટ સિવાયનો કોઈ મેમ્બર ક્યારે થાય? એક્સ નોન એમ્પ્ટી હોય તો જ. એટલે આ ડેફિનેશનમાં નોન એમ્પ્ટી નથી લખતા, પણ it provides the definition itself means that X is non-empty set. તો X is non-empty set. હવે બીજા એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આપણે એક આ વેલ નોન કલેક્શન લીધું છે સ્ક્રિપ્ટ એ એક્સ. અગાઉ આપણે લીધું છે અને આપણે નેટ પણ ડિફાઇન પ્રૂવ કરેલું છે કે નેટ છે, એની ઉપર એક નેટ મળે છે. તો એ રીતે આપણે આ ફિલ્ટર છે એવું પણ આપણે પ્રૂવ કરશું. આ શું છે? કલેક્શન ઓફ ઓલ નેબરહુડ્સ ઓફ સ્મોલ એક્સ. લેટ એક્સ બી a topological space and small x belongs to x. આ ફિક્સ મેમ્બર છે. આ નોન એમ્પ્ટી છે એટલે એક મેમ્બર તો હશે જ. તો આ જે મેમ્બર છે એના બધા નેબરહુડ નું કલેક્શન લો તમે. Let ax denote the class of all neighborhoods of x in x. Then this class ax is a filter on x. તો આને આપણે ફિલ્ટર પ્રૂવ કરીએ. Since x belongs to x and x is not null. આ શું કામ x belongs to x શું કામ લીધો આપણે? તો કે x is not null છે એટલે એક મેમ્બર તો હશે જ, એટલે એક મેમ્બર સ્મોલ x લીધો આપણે. અને x કેપિટલ x જે છે એ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ છે. ટોપોલોજીકલ સ્પેસ હોય એટલે કેપિટલ x પોતે ઓપન સેટ થાય, નલ સેટ ઓપન થાય, x પણ ઓપન થાય અને x છે એ ક્લોઝ પણ થાય છે. એ બધું આપણે જોયું છે ટોપોલોજીમાં. તો x belongs to x અને આ જે કેપિટલ x છે ઓપન સેટ છે, એટલે એનો મતલબ જે કેપિટલ x છે એ નેબરહુડ ઓફ સ્મોલ x છે. તો એક નેબરહુડ મળી ગયા તમને. તો એક નેબરહુડ મળી ગયા, એવડે કોનો મેમ્બર થશે? આ ક્લાસનો. કારણ કે આ ક્લાસ શું છે? સ્ક્રિપ્ટ એક્સ. દરેક નેબરહુડ જે છે સ્મોલ એક્સ ના એનો કલેક્શન છે. તો આ પણ એક નેબરહુડ છે એટલે એનો મેમ્બર બની ગયો. તો એક મેમ્બર આમાં થઈ ગયો, મતલબ એ નોન એમ્પ્ટી થઈ ગયો. ઓછામાં ઓછો એક મેમ્બર તેમાં છે જ એટલે એ નોન એમ્પ્ટી થઈ ગયો. તો પહેલું તો આપણે બતાવી શક્યા કે આ ફિલ્ટર જેને પ્રૂવ કરવાનું છે નોન એમ્પ્ટી છે કલેક્શન છે. હવે આપણે ત્રણ કન્ડિશન પ્રૂવ કરીએ, કારણ કે નોન એમ્પ્ટી પ્રૂવ કરવો એ જરૂરી છે, કારણ કે ડેફિનેશનમાં એ નોન એમ્પ્ટી કલેક્શન કીધું છે. તો નોન એમ્પ્ટી થઈ ગયો. હવે આપણે ત્રણ કન્ડિશન જોઈએ. પહેલી કન્ડિશન, નલ સેટ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ax.
તો હવે ax ના મેમ્બર કોણ હોય એ જોઈએ આપણે. લેટ n belongs to ax, then n is a neighborhood of x. કારણ કે ax છે એ બધા નેબરહુડ નું કલેક્શન છે, એટલે એનો કોઈ પણ મેમ્બર હોય એ x નો નેબરહુડ છે, એટલે n is a neighborhood of x. નેબરહુડ માં જેનો નેબરહુડ હોય એ મેમ્બર તો એમાં હોય જ, એટલે સ્મોલ x તો n માં હોય જ. સો x belongs to n for every n belongs to ax. તો એક મેમ્બર તો હોય જ, એટલે નોન એમ્પ્ટી થઈ ગયો. we get n is not null for every n belongs to ax. એટલે કે દરેક મેમ્બર જે છે એ બધા નોન એમ્પ્ટી છે, તો નલ સેટ તો આનો મેમ્બર હોય જ ન શકે. therefore null not belongs to ax. બીજી કન્ડિશન, બે મેમ્બર લઈએ. let n1 n2 belongs to ax, then n1 n2 both are neighborhoods of x. તો બે નેબરહુડ નો ઇન્ટરસેક્શન પણ નેબરહુડ હોય જ, એ તો આપણને ખ્યાલ છે. છતાં અહીંયા પ્રૂવ કર્યું છે કે નેબરહુડ છે એટલે there exist open sets u1 and u2 such that x belongs to u1 is subset of n1 and x belongs to u2 is subset of n2. n1 માટે એક આવો ઓપન સેટ u1 મળે, n2 માટે ઓપન સેટ u2 મળે. તો હવે બંનેમાં x છે, u1 માં છે અને u2 માં છે, એટલે x belongs to u1 intersection u2. અને u1 સબસેટ ઓફ n1 છે, u2 સબસેટ ઓફ n2 છે, એટલે બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન સબસેટ ઓફ n1 ઇન્ટરસેક્શન n2. અને બે ઓપન સેટ નો ઇન્ટરસેક્શન ઓપન સેટ થાય એટલે u1 ઇન્ટરસેક્શન u2 છે એ ઓપન સેટ થાય, where u1 intersection u2 is an open set in x. તો હવે n1 ઇન્ટરસેક્શન n2 માટે આપણને ઓપન સેટ આવો મળી ગયો કે જેમાં x બિલોંગ કરે છે અને એ આનો સબસેટ છે. એટલા માટે n1 intersection n2 is again a neighborhood of x. therefore એ નેબરહુડ થઈ ગયો. નેબરહુડ તો બધા કોના મેમ્બર છે? સ્ક્રિપ્ટ ax ના. એટલે n1 intersection n2 belongs to script ax. આવી જ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ નેબરહુડ નો સુપરસેટ પણ નેબરહુડ જ થાય, છતાં એની પ્રૂફ અહીંયા આપેલી છે એટલે આપણે ડિસ્કસ નથી કરતા. પણ n belongs to ax તમે લ્યો તો n નેબરહુડ થાય, n નો સુપરસેટ કોઈ પણ m લ્યો તો એ m પણ નેબરહુડ થાય, એટલા માટે m પણ બિલોંગ કરે ax માં. તો ત્રણેય કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે, એટલે ફ્રોમ 1 2 and 3 ax is a filter on x. તો prove or disprove union of two filter is again a filter. આ ડિસ્પ્રૂવ થાય છે એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ એવો આપવો પડશે કે બેનો યુનિયન બે ફિલ્ટર નો યુનિયન ફિલ્ટર ન હોય એવો એક્ઝામ્પલ આપવો જોઈએ. તો આપણે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપીએ. લેટ x ઇક્વલ ટુ બે પોઈન્ટ છે a અને b. તો આના ઉપરના બે ફિલ્ટર લઈએ. f1 ઇક્વલ ટુ સિંગલટન a અને x. આ ફિલ્ટર છે. ફિલ્ટરની ત્રણેય કન્ડિશન જોઈ લેવી તમારે. આમાં થાય છે સેટિસ્ફાય એટલે ફિલ્ટર છે. આ પણ એક ફિલ્ટર છે, એમાં સિંગલટન b લીધો છે અને x લીધો છે. હવે આ બે અલગ અલગ ફિલ્ટર જે છે એ ફિલ્ટર નો યુનિયન લઈએ તો એ ફિલ્ટર થવો જોઈએ નહીં. તો એ જોઈએ આપણે. એક સ્ક્રિપ્ટ f ઇક્વલ ટુ આ બંનેનો યુનિયન લઈએ, f1 યુનિયન f2. તો યુનિયન લઈએ તો આમાં a પણ આવશે, b પણ આવશે અને x આવશે. આ ફિલ્ટર છે કે નહીં? નથી ફિલ્ટર. શું કામ? એક કન્ડિશન જે છે, બીજી કન્ડિશન બે નો ઇન્ટરસેક્શન પણ એમાં હોવો જોઈએ, એ સેટિસ્ફાય નથી થતી. જો તમે આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન લેશો તો નલ સેટ આવશે, અહીંયા લખ્યું છે. તો આ બે મેમ્બર નો ઇન્ટરસેક્શન નલ સેટ, જે આનો મેમ્બર નથી, એટલે f ફિલ્ટર નથી. તો બે ફિલ્ટર હોય એનો યુનિયન ફિલ્ટર થાય જ એવું જરૂરી નથી, પણ બે ફિલ્ટર નો ઇન્ટરસેક્શન ઓલવેઝ ફિલ્ટર થાય, એ અહીંયા પ્રૂવ કરીએ છીએ. પ્રૂવ ધેટ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ટુ ફિલ્ટર્સ ઇઝ ફિલ્ટર. તો બે ફિલ્ટર લેશું અને એનો ઇન્ટરસેક્શન લેશું તો એ પણ ફિલ્ટર ને ફિલ્ટર છે એવું પ્રૂવ કરશું. લેટ f1 and f2 be two filters on a set x. then ફિલ્ટર છે એટલે બધી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય. તો પહેલી કન્ડિશન phi not belongs to f1, phi not belongs to f2.
ફાઈ આમાં પણ નથી, ફાઈ આમાં પણ નથી, બેમાંથી એકેયમાં નથી, તો ઇન્ટરસેક્શનમાં પણ ન હોય. ફાઈ નોટ બિલોંગ્સ ટુ F1 ઇન્ટરસેક્શન F2. હવે આને આપણે પ્રૂવ કરવાનો છે ફિલ્ટર F1 ઇન્ટરસેક્શન F2 ને, એટલે આપણે એના બે મેમ્બર લેવા પડે અને એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ આનો જ મેમ્બર થાય એવું જોવું પડે. તો બે મેમ્બર લઈએ, F1 અને F2 belongs to script F1 intersection script F2. Then આ ઇન્ટરસેક્શન માં આવેલા છે F1 અને F2, એટલે F1 અને F2 બંનેમાં છે, સ્ક્રિપ્ટ F1 માં પણ છે અને સ્ક્રિપ્ટ F2 માં પણ છે. તો સ્ક્રિપ્ટ F1 તો ફિલ્ટર આપેલો છે, એટલે ફિલ્ટરની બીજી કન્ડિશન પ્રમાણે F1 F2 belongs to script F1 implies F1 intersection F2 belongs to script F1. એ જ રીતે F2 જે છે સ્ક્રિપ્ટ F2 એ પણ ફિલ્ટર છે, એટલે એના બે મેમ્બરનો ઇન્ટરસેક્શન પણ એનો મેમ્બર બનશે. Also F2 is a filter, so F1 intersection F2 also belongs to script F2. તો હવે જે F1 intersection F2 જે છે એ સ્ક્રિપ્ટ F1 માં મળ્યો અને સ્ક્રિપ્ટ F2 માં મળ્યો, એટલે કે બંનેના ઇન્ટરસેક્શન માં પણ હોય. Now third condition, એક મેમ્બર લેવો, take one member F belongs to script F1 intersection F2. એક એનો સુપરસેટ લ્યો, F is subset of E, એટલે કે E is superset of F. તો E પણ સ્ક્રિપ્ટ F1 intersection F2 નો મેમ્બર થવો જોઈએ. જોઈએ હવે તો F belongs to script F1 intersection script F2. Therefore F belongs to script F1 and F belongs to script F2. Both intersection માં છે એટલે બંનેમાં છે. હવે F1 તો ફિલ્ટર છે, F2 પણ ફિલ્ટર છે, અને બંને માટે આ E છે એ F નો સુપરસેટ છે, તો ફિલ્ટર હોય તો સુપરસેટ પણ એમાં હોય, એટલે E જે છે જેનો સુપરસેટ છે એ F1 માં પણ હશે અને F2 માં પણ હશે, કારણ કે F1 ફિલ્ટર છે, F2 ફિલ્ટર છે. તો હવે E belongs to F1 and F2, therefore E belongs to F1 intersection F2. So from these three results we can say F1 intersection F2 is a filter. Now let's move to the second topic, filter base. ફિલ્ટર બેઝ કોને કહેશું આપણે? Let script F be a filter on X. તો ફિલ્ટર જે આપેલો છે એનો બેઝ ની ડેફિનેશન આપવાની છે. તો એ કલેક્શન script B which is also a subset of power set of X, એટલે કે B script B પણ X ના સબસેટ નું કલેક્શન છે. તો script B is called a base for F. ફિલ્ટર F, અહીંયા F લખવાનો રહી ગયો છે પણ ફિલ્ટર F. If બે કન્ડિશન છે, સ્ક્રિપ્ટ B is a subset of script F, એટલે આ F નો જ સબસેટ હોવો જોઈએ, ફિલ્ટર નો જ. અને બીજી કન્ડિશન, for a given F belongs to script F, એટલે for each member of script F there exists a member in B in script B such that B is subset of F. તો સ્ક્રિપ્ટ F ના દરેક મેમ્બર માટે એક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ B માં એવો મળે કે જે આ F ના મેમ્બરનો સબસેટ થાય. તો સ્ક્રિપ્ટ B ને આપણે કહેશું બેઝ of F, filter F. તો જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ કેટલાક ફિલ્ટર બેઝ ના. F equal to ખાલી સિંગલટન X હોય આવું ફિલ્ટર હોય તો એના માટે B equal to ખાલી સિંગલટન X નો લઈએ, X નો જ એક સેટ લઈએ તો બેઝ થાય, કારણ કે અહીંયા B છે આનો સબસેટ છે. F ના દરેક મેમ્બર માટે અહીંયા તમને એક મેમ્બર X મળી જાય છે કે X is subset of X.
બીજો એક આ તો બહુ ટ્રિવિયલ છે, એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. script f equal to a, ac, ab, x be a filter on x. અહીંયા x equal to abc થાય છે. abc ત્રણ મેમ્બર લેવાના છે. એ લીધા નથી, રહી ગયા છે, પણ અહીંયા અગાઉના એક્ઝામ્પલનો યુઝ કર્યો છે. તો આપણે ચેન્જીસ કરી નાખીએ. અહીંયા abc લેવાનું છે. હા, તો હવે આપણે અહીંયા x ઇક્વલ ટુ abc લીધું છે અને એમાંથી આ એના ઉપરનો એક આ ફિલ્ટર લીધો છે f. તો આના બેઝ જોઈએ આપણે. તો ઘણા બધા બેઝ હોઈ શકે, એવું જરૂરી નથી કે એક જ બેઝ હોય. તો એક β1 ઇક્વલ ટુ સિંગલટન a લીધો, તો ધીસ ઇઝ એ બેઝ ફોર f. શું કામ? તો કે દરેક સેટ માટે તમને આ સેટ આ મળી ગયો, તમને આ a સિંગલટન a. આને પાછું એક સેટમાં બતાવવું પડશે. હા, તો હવે દરેક મેમ્બર માટે તમને અહીંયા β1 માં એક આ મેમ્બર મળ્યો કે જે આનો સબસેટ થાય. જો આના માટે તમને આ મળી જાય આનો સબસેટ, AC માટે એનો સબસેટ ab માટે પણ આ સબસેટ, x માટે આ સબસેટ.
તો દરેક મેમ્બર માટે ફિલ્ટરના દરેક મેમ્બર માટે એનો સબસેટ તમને આમાં મળે છે બીટા 1 માં, એટલે બીટા 1 ઇઝ એ બેઝ ફોર એફ. બીટા 2 એ અને એસી બે લઈએ તો પણ ફિલ્ટર બેઝ થાય, કારણ કે આ એ લીધો, આનો સબસેટ, આનો દરેક માટે એ તો સબસેટ થાય જ છે, પણ એસી છે એ આનો સબસેટ છે, તો એસી ના બે સબસેટ મળે. એક કરતા વધારે સબસેટ મળે તો વાંધો નથી, પણ મિનિમમ એક સબસેટ તો મળવો જોઈએ. તો બીટા 2 પણ ફિલ્ટર બેઝ થાય છે. બીટા 3 ખાલી એસી તમે લેશો તો એ ફિલ્ટર બેઝ નહીં થાય. શું કામ? આના માટે તમને આનો સબસેટ હોય એવો કોઈ બીટા 3 માં મળતો નથી. આ એસી નો સબસેટ એસી મળે, એવી રીતે એબી નો કોઈ સબસેટ મળતો નથી. એક્સ નો સબસેટ આ એસી મળ્યો, એટલે આ બે મેમ્બર એવા બનશે કે જેનો સબસેટ આપણને મળતો નથી. એક મેમ્બર નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એટલે બીટા 3 જે છે એ આનો બેઝ બનતો નથી. હવે તમે આ બીટા 2 જે છે એને તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો તો આમાં તમે એડ કરતા જશો, બીજા મેમ્બર ગમે એટલા એડ કરશો તો પણ એ ફિલ્ટર બેઝ થશે. શું કામ? દરેક મેમ્બર માટે એનો સબસેટ મળી જ જાય છે, કારણ કે આ એક જ કાફી છે દરેકનો સબસેટ થવા માટે. તો બીજા તમે ઉમેરી શકો, આ બધા ઉમેરી દઈએ, એ બી ઉમેરી દઈએ, એક્સ ઉમેરી દઈએ, તો એફ પોતે થઈ જાય. તો એફ પોતે ઓલવેઝ ફિલ્ટર બેઝ, એટલે કોઈ પણ ફિલ્ટર નો પોતે તો બેઝ હોય જ. ફિલ્ટર ઇટસેલ્ફ ફોર્મ એ ફિલ્ટર બેઝ. હવે એફ સિવાયના મેમ્બર ઉમેરી ના શકાય. શું કામ? કે એક કન્ડિશન છે, પહેલી કન્ડિશન છે બીટા શુડ બી એ સબસેટ ઓફ સ્ક્રિપ્ટ એફ. જો અહીંયા પહેલી કન્ડિશન જે છે, એટલે એફ સિવાયનો મેમ્બર તમે આમાં એડ કરી શકો નહીં. એફ જેટલા મેમ્બર એડ કરી શકાય. તો ફિલ્ટર ઇટસેલ્ફ ફોર્મ એ ફિલ્ટર બેઝ. If B is a base for filter F on X, then B is non-empty. કારણ કે F non-empty છે. F non-empty છે. હવે એનો કલેક્શન, એનું સબસેટ તમે લો તો એમ્પ્ટી હોઈ શકે, પણ તો પછી F non-empty છે એટલે એના દરેક મેમ્બર માટે એક સેટ તમને B માં નહીં મળે, બીજી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય. એટલા માટે એક મેમ્બર તો હોવો જ જોઈએ તો જ મળે. તો એટલા માટે બેઝ ક્યારેય એમ્પ્ટી સેટ હોઈ શકે નહીં, એટલે બી ઇઝ નોટ નલ. ત્રીજો રિમાર્ક, સપોઝ નોન એમ્પ્ટી સેટ સબસેટ એ ઓફ એક્સ એક લઈ લો તમે, એક્સ નો કોઈ પણ એક નોન એમ્પ્ટી સબસેટ. તો એફ એ એવું નામ આપીએ આપણે, એફ એ, અને એમાં આવા મેમ્બર્સ લઈએ. કેવા? એવા સબસેટ એક્સ ના કે જે એ ના સુપરસેટ હોય. જે એ ફિક્સ કર્યો એના બધા સુપરસેટ, એટલે એ પોતેથી શરૂ કરો અને એના સુપરસેટ લેતા જાઓ એ બધા. જેમ કે અહીંયા એ થી શરૂ કરીએ તો એ ના બધા સુપરસેટ લેતા જાઓ તમે, એ બી, એસી, એક્સ, આ બધા તમે સુપરસેટ આમાં લઈ લો. તો એક થઈ જાય ક્લાસ ઓફ ઓલ સુપરસેટ્સ ઓફ એ. ધેન એફ એ ઇઝ ફિલ્ટર. તો પછી આ એફ એ જે છે ફિલ્ટર બનશે. તો ફિલ્ટરની 3 કન્ડિશન જોવાની રહે. સૌથી પહેલું તો નોન એમ્પ્ટી છે, એ નોન એમ્પ્ટી છે, અને એના બધા સુપરસેટ છે, એટલે નાનામાં નાનો સેટ એ હશે, બાકી બધા એના સુપરસેટ હશે. એ પોતે નોન એમ્પ્ટી છે, એટલે આનો કોઈ મેમ્બર એમ્પ્ટી સેટ નહીં હોય. A is subset of A, therefore A belongs to FA, and A is not null, therefore null not belongs to FA. એવી રીતે કોઈ પણ બે મેમ્બર F1 F2 લ્યો તો એ ના સુપરસેટ હશે, A નો સુપરસેટ F1, A નો સુપરસેટ F2, તો જ FA નો મેમ્બર થશે. તો એ જે છે એ F1 માં પણ કન્ટેન થાય છે, F2 માં પણ કન્ટેન થાય છે, તો F1 ઇન્ટરસેક્શન F2 માં પણ એ કન્ટેન થાય. સો A સબસેટ ઓફ F1 ઇન્ટરસેક્શન F2.
તો એ તો પેલી એફ એ ના મેમ્બર હોવાની કન્ડિશન છે. તો F1 ઇન્ટરસેક્શન F2 બિલોંગ્સ ટુ FA. આ રીતે F બિલોંગ્સ ટુ FA લ્યો અને F નો કોઈ સુપરસેટ E લ્યો ત્રીજી કન્ડિશન માટે. તો F આમાં બિલોંગ કરે છે એટલે A ઇઝ સબસેટ ઓફ F અને F સબસેટ E એટલે A સબસેટ E થઈ જાય. A સબસેટ E. આ કન્ડિશન છે FA માં હોવા માટેની. E belongs to FA. From 1, 2 and 3 FA is a filter on X. Suppose X equal to ABC 3 member છે and A equal to singleton A singleton B છે. Is there a filter F on X such that A is subset of F? આ A જે છે એનો સુપરસેટ કોઈ ફિલ્ટર મળી શકે ખરો? તો જવાબ છે ના, નો. બીકોઝ જો A આખો F માં કન્ટેન થાય તો આ બંને મેમ્બર F માં કન્ટેન થાય. A belongs to F અને B belongs to F. આ ફિલ્ટર હોય તો બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન પણ F માં હોવો જોઈએ. તો A ઇન્ટરસેક્શન B પણ F માં હોવો જોઈએ. હવે A ઇન્ટરસેક્શન B તો નલ સેટ થાય એટલે નલ બિલોંગ્સ ટુ F થાય તો એ તો કોન્ટ્રાડિક્શન થાય કારણ કે F ઇઝ અ ફિલ્ટર. ફિલ્ટરમાં ક્યારેય નલ સેટ ના હોય તો હેન્સ ધેર ઇઝ નો સચ ફિલ્ટર. નાના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોયા. હવે થિયરમ્સ જોઈએ આપણે. લેટ X be a set and B is non-empty collection of subsets of X. Then B is a base for some filter F on X if and only. તો B જે બેઝ હોય કોઈક ફિલ્ટરનો, કોઈક ફિલ્ટર F નો, ખબર નથી કયો ફિલ્ટર, પણ એ ફિલ્ટરનો બેઝ હોવા માટે કન્ડિશન આટલી છે. એટલે તમે એક કલેક્શન લો તો એ બેઝ હશે કે નહીં કોઈ ફિલ્ટરનો એ આના ઉપરથી કહી શકો તમે. અને આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો એ કોક ફિલ્ટર F નો પેલો હોય જ બેઝ. કયા ફિલ્ટરનો બેઝ હોય એ તો આપણે શોધવું પડે પણ એ કોકનો તો હોય જ. કઈ બે કન્ડિશન છે? એમાં નલ સેટ ન હોવો જોઈએ અને given B1 B2 belongs to script B, there exists B3 belongs to script B such that B3 is subset of B1 intersection B2. એટલે કે કોઈ પણ બે મેમ્બર તમે સ્ક્રિપ્ટ બી ના લ્યો તો એનો ઇન્ટરસેક્શન નો સબસેટ મળવો જોઈએ તમને. આમાં કાં તો ઇન્ટરસેક્શન પોતે મળવો જોઈએ કાં તો એનો સબસેટ મળવો જોઈએ બી માં બી માં. એવો બી હોય તો એ કોકનો તો બેઝ હોય જ. જોઈએ આપણે પેલા આ એઝ્યુમ કરી લઈએ. સપોઝ B is a base for some filter F on X અને આ બે પ્રૂવ કરીએ. Let B is a base for some filter F on X. Then ફિલ્ટરનું નામ અહીંયા આપી દીધું છે F. તો as per definition of base, filter base, B should be subset of F. So B is subset of F. And second condition, given any member of script F, there exists a member B in script B such that B is subset of F. આ તો બાય ડેફિનેશન જ છે. ડેફિનેશન આપણે જે જોઈ એ જ અહીંયા લખી છે. તો બેઝ આપી દીધો છે એટલે આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થશે. તો હવે આપણે આ બે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો પહેલું પ્રૂવ કરવા માટે phi not belongs to B script B પ્રૂવ કરવાનું છે. તો જો બિલોંગ કરે તો શું થાય? if phi belongs to script B then by 1 એટલે આ B is subset of F છે એટલે B ના બધા મેમ્બર F માં હોવા જોઈએ તો નલ સેટ પણ F માં હોવો જોઈએ. પણ F તો ફિલ્ટર છે એટલે એમાં તો નલ હોય જ નહીં. એટલા માટે આપણે જે એઝ્યુમ કર્યું હતું ખોટું છે. phi belongs to B ન હોવું જોઈએ એટલે phi not belongs to B. તો પહેલી કન્ડિશન થઈ ગઈ. હવે બીજી કન્ડિશન. બે સેટ આપ્યા છે સપોઝ B1 B2. let B1 B2 belongs to B. then by 1 એટલે કે આ B1 B2 કોના મેમ્બર હશે? F ના પણ, કારણ કે B is subset of F. એટલે આ B1 B2 F ના પણ મેમ્બર છે ફિલ્ટરના.
એફ ફિલ્ટર છે એટલે એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ એનો મેમ્બર છે. B1 ઇન્ટરસેક્શન B2 બિલોંગ્સ ટુ એફ. હવે બેઝની જે ડેફિનેશન છે એની જે સેકન્ડ કન્ડિશન છે given f belongs to f, તો આ એક f નો એક મેમ્બર છે. there exists b belongs to script b, એટલે આ મેમ્બર માટે એક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ b માં મળવો જોઈએ. એને નામ આપીએ આપણે b3. there exists b3 belongs to script b such that b3 is subset of b1 intersection b2. સેકન્ડ કન્ડિશન મુજબ બેઝની. તો એ જ આપણું આ થર્ડ સેકન્ડ જે પ્રૂવ કરવાની હતી એ જ છે. B1 B2 આપ્યા હતા તો એના માટે સ્ક્રિપ્ટ B માં એક મેમ્બર મળ્યો B3 such that B3 is subset of B1 intersection B2. તો આ બીજી પણ પ્રૂવ થઈ ગઈ. તો એક સાઈડ પ્રૂવ થઈ ગયું. આ B is a base for some filter f હોય તો આ બંને પ્રૂવ કર્યું. હવે આપણે કોન્વર્સમાં આ બંને આપ્યું હોય તો B is a base for some filter f એવું પ્રૂવ કરવાનું રહેશે. તો આ બંને આપ્યું છે એવું માની લઈએ આપણે. તે આપણે એઝ્યુમ કર્યું B is collection of power set of x with these two conditions. તો આપણે બતાવવાનું છે સ્ક્રિપ્ટ B is a base for some filter on x. for some filter. હવે ફિલ્ટર આપણે લેવો પડશે, ગોતવા પડશે. તે ફિલ્ટર ગોતવા માટે કન્સિડર ધી કલેક્શન ઓફ સેટ્સ સ્ક્રિપ્ટ f ઇક્વલ ટુ, આ જે કલેક્શન આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ એ ઓલી બેઝની ડેફિનેશન વાળી જે કન્ડિશન આવે ને એ જ આમાં આવી જાય એવી રીતે કલેક્શનને કન્સિડર કરીએ. જો બેઝની આ બીજી ડેફિનેશન, બીજી કન્ડિશન જે છે ને ડેફિનેશનમાંથી એ આપણે આમાં મૂકી દીધું. તો હવે આપણે પ્રૂવ એવું કરવું પડશે કે f છે એ ફિલ્ટર છે અને સ્ક્રિપ્ટ B જે છે એ આનો બેઝ છે. સ્ક્રિપ્ટ B આનો બેઝ લગભગ થઈ જશે. શું કામ કે આ કન્ડિશન જ આપણે એવી લીધી છે બેઝની જે ડેફિનેશન છે એની. એટલે બાકીનું જે બેઝની ડેફિનેશનમાં જે એક સેકન્ડ કન્ડિશન આપણે લઈ લીધી એટલે ફર્સ્ટ કન્ડિશન ને એ જે કાંઈ હોય એટલું જ આપણે બતાવવાનું રહે એટલે આપોઆપ થઈ જાય બેઝ. તો સૌથી પહેલા તો આપણે બતાવીએ f is a filter. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્લેમ f is a filter on x. તો ક્લિયરલી B is subset of f. શું કામ? B નો દરેક મેમ્બર તમે લ્યો કોઈ પણ B, f ની જગ્યાએ B નો મેમ્બર B હોય તો B નો મેમ્બર B is subset of B તો થાય જ. એટલે એ f સ્ક્રિપ્ટ f ના મેમ્બર હોવાની કન્ડિશન આપોઆપ સેટિસ્ફાય કરે. સ્ક્રિપ્ટ B નો દરેક મેમ્બર એટલે સ્ક્રિપ્ટ B નો દરેક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ f નો મેમ્બર છે એટલે B is subset of f. તો સ્ક્રિપ્ટ B તો નોન એમ્પ્ટી આપેલું છે તો સ્ક્રિપ્ટ B નોન એમ્પ્ટી છે એટલે એમાં ઓછામાં ઓછો એક મેમ્બર છે તો એ ઓછામાં ઓછો એક મેમ્બર f નો પણ મેમ્બર છે એટલે f પણ નોન એમ્પ્ટી છે. હવે ફિલ્ટરની ત્રણ કન્ડિશન. પહેલી કન્ડિશન નલ સેટ એમાં ન હોવો જોઈએ. ધારો કે નલ સેટ એમાં હોય તો શું થાય? if null set belongs to script f then script f ની કન્ડિશન મુજબ there exists b belongs to script b such that b is subset of f ની જગ્યાએ null. then there exists b belongs to script b such that b is subset of null. તો નલ સેટ નો સબસેટ તો નલ જ હોય એટલે b ઇક્વલ ટુ નલ થાય. એટલે સ્ક્રિપ્ટ B નો મેમ્બર જે હતો એ નલ મળ્યો. તો એ તો કોન્ટ્રાડિક્શન છે કારણ કે આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે 1 અને 2 એમાં જ કીધું છે B સ્ક્રિપ્ટ B માં નલ સેટ તો હોવો જ ન જોઈએ. તો which is contradiction to 1. એટલે આપણું એઝમ્પશન ખોટું હતું. 5 belongs to script f. 5 not belongs to script f. તો ફિલ્ટરની બીજી કન્ડિશન, બે મેમ્બર લેવાના f1 અને f2 અને એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ આમાં હોય એવું આપણે બતાવવું પડશે.
તો F1 F2 belongs to script F, then script F ની જે કન્ડિશન છે તે ડેફિનેશન છે તે મુજબ સ્ક્રિપ્ટ F1 માટે B1 મળે ને F2 માટે B2 મળે સ્ક્રિપ્ટ B માં કે જેથી કરીને B1 is subset of F1 થાય અને B2 is subset of F2 થાય. તો B1 intersection B2 લઈએ તો એ subset of F1 intersection F2 થાય. તો B1 intersection B2 જો સ્ક્રિપ્ટ B નો મેમ્બર હોય તો આ કન્ડિશન થઈ જાય આપણી, કારણ કે આ સ્ક્રિપ્ટ B નો મેમ્બર હોવો જોઈએ. તો અહીંયા B ની જગ્યાએ આપણને મળ્યું છે B1 intersection B2. તો આપણે જે એઝ્યુમ કરેલી બે કન્ડિશન છે એમાંથી સેકન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે there exists B3 belongs to script B such that B3 is subset of B1 intersection B2. જો અહીંયા છે જ B1 B2 belongs to script B છે તો there exists B3 belongs to script B such that એ જ આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ આપણે. તો હવે આ પાક્કું થઈ ગયું છે B3 કોનો મેમ્બર છે સ્ક્રિપ્ટ B નો અને B3 is subset of B1 intersection B2 અને B1 intersection B2 is subset of F1 intersection F2. So B3 is subset of F1 intersection F2 અને આ B3 કોનો મેમ્બર છે સ્ક્રિપ્ટ B નો. એટલે હવે આપણે ડેફિનેશન પ્રમાણે આ B3 આપણને સ્ક્રિપ્ટ B નો એવો મળી ગયો કે જેથી આવું થાય છે. તો એનો મતલબ F1 intersection F2 છે એ સ્ક્રિપ્ટ F નો મેમ્બર હોવો જોઈએ. હવે ફિલ્ટરની ત્રીજી કન્ડિશન સુપરસેટ વાળી. તો F એક લઈ લઈએ, એનો સુપર F belongs to F લીધો સ્ક્રિપ્ટ F માં અને F નો એક સુપરસેટ લઈએ E. તો સ્ક્રિપ્ટ F ના મેમ્બર માટે આપણે જે એઝ્યુમ કર્યું છે એ મુજબ there exists B belongs to script B such that B is subset of F. F subset E છે એટલે B subset E થઈ ગયા. તો આનો મતલબ આપણે E પણ સ્ક્રિપ્ટ F નો મેમ્બર છે સ્ક્રિપ્ટ F ની ડેફિનેશન પ્રમાણે. તો ત્રણે ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ ફિલ્ટરની એટલે સ્ક્રિપ્ટ F is a filter on X. હવે B જે છે એ બેઝ છે કે નહીં એના માટે જોઈએ. એક તો આવું ઓબ્ઝર્વેશન આપણે કર્યું જ કે સ્ક્રિપ્ટ B is subset of script F અહીંયા. તો એ છે પહેલી કન્ડિશન ઓલી બેઝ હોવાની, તો એ સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. બીજી કન્ડિશન શું છે જે આપણે અહીંયા લીધી છે F ની ડેફિનેશનમાં, ડેફિનેશન ઓફ સ્ક્રિપ્ટ F. તો આ બે કન્ડિશન જે બેઝ ની હતી એ A અને B માં આ રીતે સેટિસ્ફાય થાય છે. તો we say that B is a base for filter F. બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. તો હવેથી આપણે ફિલ્ટર બેઝ હોવા માટે અથવા આવું કલેક્શન જે છે એ કોક નો બેઝ હોવા માટે આ બે ચેક કરશું આપણે. આ બે જો સેટિસ્ફાય થઈ જાય તો સ્ક્રિપ્ટ B જે આવો લીધો હોય એ કોક નો તો બેઝ હશે જ. તો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ x equal to r લઈએ રિયલ નંબર નો સેટ. સ્ક્રિપ્ટ B equal to આવા ઇન્ટરવલ a ઇન્ફિનિટી લઈએ, a belongs to r લઈએ. તો so that B is a base for some filter on X. તો આને આપણે બેઝ ફોર સમ ફિલ્ટર બતાવવું હોય તો એ ફિલ્ટર કેવું હશે એ આપણે જોઈ લઈએ. અને ફિલ્ટર કેવું લેવાનું છે ફોર સમ ફિલ્ટર માટે આવું આ ફિલ્ટર આપણે આ રીતના ડિફાઇન કરી શકાય. તો આ જ મેથડ થી આપણે ફિલ્ટર ડિફાઇન કરીએ. આ F subset of R. A ઇન્ફિનિટી શું કામ લીધું? સ્ક્રિપ્ટ B નો મેમ્બર is subset of F.
for sum a belongs to R. તો હવે B જે છે એ આનો બેઝ થશે. ઈ ચેક કરવું હોય તો આપણે કઈ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ? આ બે. થિયરમ મુજબ આ બે. પહેલી phi not belongs to B. સૌથી પહેલા તો નોન એમ્પ્ટી હોવું જોઈએ. તો આ નોન એમ્પ્ટી છે. ઓબ્વિયસલી B is non empty because B ની ડેફિનેશન એવી છે, એક તો A belongs to R મળે ને, R નો તો કોઈ પણ એક મેમ્બર લઈ લ્યો તો એ મેમ્બર વાળો ઇન્ટરવલ આવો A ઇન્ફિનિટી લઈ લ્યો તો એ તો આવા તો કેટલાય મેમ્બર R ના ઇન્ફાઇનાઇટ મળે, એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ ઇન્ટરવલ્સ છે એ આ B ના મેમ્બર છે. તો એ તો ઓબ્વિયસલી નોન એમ્પ્ટી થઈ ગયો. બીજા નંબર, કોઈ પણ R નો મેમ્બર લ્યો ને આવો ઇન્ટરવલ A ઇન્ફિનિટી લ્યો તો A ઇન્ફિનિટી ઇઝ નોટ નલ. ઓપન ઇન્ટરવલ ઓલવેઝ નોન એમ્પ્ટી. એટલે આના દરેક મેમ્બર નોન એમ્પ્ટી છે, એટલે નલ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સ્ક્રિપ્ટ B. તો પહેલી કન્ડિશન થઈ ગઈ. બીજી કન્ડિશન, બે મેમ્બર લ્યો ને એનો ઇન્ટરસેક્શન માટે તમને એનો સબસેટ મળવો જોઈએ. તો આ બે મેમ્બર લીધા, A ઇન્ફિનિટી B ઇન્ફિનિટી બિલોંગ્સ ટુ B. ધેન આનો બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન તમે લ્યો તો એ પણ આવો એક ઇન્ટરવલ થશે વેર C ઇઝ મેક્સિમમ ઓફ A એન્ડ B. તો આ C ઇન્ફિનિટી જે ઇન્ટરવલ ઇન્ટરસેક્શન થી મળ્યો એને જ આપણે B3 કહી દઈએ તો B3 is subset of intersection of two members of B. તો આ બેઝ ની બે થિયરમ પ્રમાણેની બીજી કન્ડિશન થઈ ગઈ. સો B is a base for filter F on R. આવા ફિલ્ટર F ને આપણે નામ આપશું ફ્રેચેટ ફિલ્ટર on R. બીજું એક થિયરમ, let script A be a non-empty collection of subsets of S at X. Then there exists a filter F on X contains script A. એટલે script A આખો F માં આવી જાય if and only if script A has FIP. એટલે હવે FIP એટલે શું એ તો તમે જાણો છો, એ મેં ફરી વખત અહીંયા લખ્યું છે. Script A has FIP means any finite sub collection of A has intersection non empty. તો આ થિયરમ થી આપણે એવું પ્રૂવ કરશું કે જો A has FIP હોય તો A કન્ટેન કરે એવો A કંઈકમાં સમાવેશ આખો થઈ જાય એવો તમને ફિલ્ટર F મળે. સ્ક્રિપ્ટ A is subset of script F થાય એવો ફિલ્ટર F મળી જાય. અને આ આપેલું હોય તમને કે ફિલ્ટર F A ને કન્ટેન કરે છે એવો ફિલ્ટર F એક્ઝિસ્ટ કરે છે તો A has FIP થવું જોઈએ. તો આ રિઝલ્ટનો ઉપયોગ આપણે આગળ પણ આવ્યા કરશે, એટલે આ રિઝલ્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ છે. તો જે કાંઈ આપ્યું છે લઈ લઈએ પહેલા. લેટ સ્ક્રિપ્ટ A be a non-empty collection of subsets of a set X. Let script A is non-empty collection of subsets of X. હવે આપણે આ એઝ્યુમ કરીએ અને આ પ્રૂવ કરીએ, પછી આ એઝ્યુમ કરીએ A has FIP અને આ પ્રૂવ કરીશું. તો પહેલા એઝ્યુમ કરીએ, સપોઝ there exists a filter F on X containing script A. Suppose there exists a filter F on X with containing A એટલે A છે એનો સબસેટ થાય, એ આખો આમાં આવી જતો હોય, ઇન્ક્લુડ થઈ જતો હોય. તો હવે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે A has FIP. FIP પ્રૂવ કરવા માટે ફાઇનાઇટ સબ કલેક્શન લેવું પડશે. તો ફાઇનાઇટ સબ કલેક્શન કોને? F નું સબ કલેક્શન. Let A1, A2, A and B finite number of members in script A. Sorry, A માં A ને FIP જેવું પ્રૂવ કરવું એટલે A માં લેવું પડશે. Let A1, A2, A and B finite number of members in script A. તો હવે આનો ઇન્ટરસેક્શન તમે લ્યો તો એ નોટ નલ થવો જોઈએ. તો
તો a1 a2 an belongs to script a માં હોય તો script a is subset of f છે, એટલે script a ના બધા મેમ્બર f માં પણ છે, એટલે આ બધા મેમ્બર f માં પણ છે. હવે f તો ફિલ્ટર છે, ફિલ્ટર છે તો એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ એમાં જ હોવો જોઈએ. બીજું f ફિલ્ટર છે તો ફિલ્ટરમાં નલ ન હોય, એટલે નલ નોટ બિલોંગ્સ ટુ f, તો આ એનો મેમ્બર છે એ નલ સેટ ન હોઈ શકે. એટલે ધીસ ઇન્ટરસેક્શન ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન ઇઝ નોટ નલ, જે આપણે પ્રૂવ કરવું હતું FIP માટે. તો એ એઝ FIP બહુ ઈઝી છે. સ્ક્રિપ્ટ એ સબસેટ ઓફ f છે, એટલે આના ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ લ્યો તો એ આના પણ થશે. આ ફિલ્ટર છે એટલે એનો ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન પણ એનો મેમ્બર થશે. ફિલ્ટર છે એટલે એનો મેમ્બર ક્યારેય નલ ન હોઈ શકે, એટલે પેલો ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન હતો એ પણ નલ ન હોઈ શકે. તો આવું જ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હોય, એ ના ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ નો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ, એટલે FIP કહી શકાય. તો એ એઝ FIP. હવે કોન્વર્સ પ્રૂવ કરીએ, એટલે એ એઝ FIP લઈ લઈએ અને કોઈ ફિલ્ટર f એક્ઝિસ્ટ કરે છે જે એ ને કન્ટેન કરે છે, એવું આપણે પ્રૂવ કરવું છે. લેટ એ એઝ FIP. તો આપણે એવું ફિલ્ટર તો બનાવવું પડશે ને, ફિલ્ટર નહીં તો ફિલ્ટરનો બેઝ બનાવવો પડશે. કન્સિડર ધી ક્લાસ ઓફ સેટ્સ, આપણે બેઝ બનાવીએ. સ્ક્રિપ્ટ b ઇક્વલ ટુ સ્ક્રિપ્ટ a ના ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ નું કલેક્શન લઈને એનો ઇન્ટરસેક્શન લેવાનું છે. a1 ઇન્ટરસેક્શન એટલે ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન છે આ, where ai belongs to script a. સ્ક્રિપ્ટ a ના જ મેમ્બર છે. The class of all finite intersection of sets in A. તો આવા ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન હોય તો એ તો a has FIP તો આપી દીધું છે, એટલે આ ક્યારેય નલ ના હોઈ શકે. Since a has FIP, finite intersection of members of A is always non-empty. એટલે સ્ક્રિપ્ટ b નો મેમ્બર ક્યારેય નલ ના હોઈ શકે, એટલે નલ નોટ બિલોંગ્સ ટુ સ્ક્રિપ્ટ b. તો સ્ક્રિપ્ટ b છે એ નોન એમ્પ્ટી કલેક્શન થઈ ગયો. હવે જો ઓલા અગાઉ એક થિયરમ કર્યું હતું એની બે કન્ડિશન જો આપણે પ્રૂવ કરી દઈએ, આ બે કન્ડિશન, તો આ બધું સેટિસ્ફાય થઈ જાય, એટલે આપણે કહી શકીએ કે b ઇઝ a base for some filter on x. તો આપણે આ બે કન્ડિશન પ્રૂવ કરશું. એમાંથી એક તો થઈ ગઈ, phi not belongs to script b, એ તો થઈ ગઈ. હવે આ બીજી કન્ડિશન બતાવજો. phi not belongs to script b થઈ ગયો. હવે બીજી કન્ડિશન બતાવીએ. બીજી કન્ડિશન બતાવવા માટે બે મેમ્બર લેવા પડે, b1 અને b2. અહીંયા b2 છે, આ થોડું રોંગ છે, અહીંયા b2 હોવું જોઈએ. તો b2, એક b1 લીધો અને એક b2 લીધો. b1 છે એ પણ ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન છે a1 થી am નો, અને b2 છે a1 પ્રાઇમ થી an પ્રાઇમ નો ઇન્ટરસેક્શન છે. આ બે ફાઇનાઇટ જુદા જુદા ઇન્ટરસેક્શન લીધા, એટલે આ પ્રાઇમ એટલે જ આપ્યા કે આ મેમ્બરને જુદા પાડવા માટે. તો આ બંને બિલોંગ્સ ટુ સ્ક્રિપ્ટ b. હવે b3 ઇક્વલ ટુ આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન લ્યો તમે, તો આ પણ એક ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન છે, એનો બીજો ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન છે, એની સાથે ઇન્ટરસેક્શન લીધો, એટલે પાછો ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન જ થઈ જાય ને, કારણ કે ફાઇનાઇટ નંબર પ્લસ ફાઇનાઇટ નંબર ફાઇનાઇટ નંબર. તો
એ પણ સ્ક્રિપ્ટ બી માં હોય એટલે આ સ્ક્રિપ્ટ બી હોવું જોઈએ અહીંયા. તો અગેન B3 પણ સ્ક્રિપ્ટ બી નો મેમ્બર થયો કારણ કે એ પણ ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન જ છે. અને B3 ઇક્વલ ટુ B1 ઇન્ટરસેક્શન B2 છે એટલે B3 સબસેટ ઓફ B1 ઇન્ટરસેક્શન B2 કહી શકીએ આપણે. તો આ જે બીજી કન્ડિશન હતી એ પણ પ્રૂવ થઈ ઓલા થિયરમની, અગાઉના થિયરમની. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે બાય પ્રીવિયસ થિયરમ there exists a filter f on x whose base is script b. તો આ થિયરમ આપણે પ્રૂવ કરી શક્યા. અચ્છા, there exists a filter, હજી તો એવું જ થયું. આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે there exists a filter f contains a script a. એક્ઝિસ્ટ કરે છે f એવું તો આપણે બતાવી દીધું. હવે a ને કન્ટેન કરે છે એવું બતાવવાનું બાકી રહ્યું. તો અહીંયા આપણે એટલું બતાવ્યું કે f there exists a filter f on x whose base is script b. base script b થાય એટલે b is subset of f થઈ ગયો by definition of base. Also by definition of script b we have script a is subset of script b. કારણ કે script b ની ડેફિનેશન તમે જુઓ, સ્ક્રિપ્ટ એ ના દરેક મેમ્બર નો ફાઇનાઇટ મેમ્બર લઈને એનો ઇન્ટરસેક્શન છે. તો સ્ક્રિપ્ટ એનો એક જ મેમ્બર લ્યો તો એ પણ સ્ક્રિપ્ટ બી ના થાય, સ્ક્રિપ્ટ એનો બીજો એક મેમ્બર લ્યો તો એ સ્ક્રિપ્ટ બી માં થાય. એટલે સ્ક્રિપ્ટ એના દરેક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ બી માં તો થાય જ. એટલે સ્ક્રિપ્ટ એ ઇઝ સબસેટ ઓફ સ્ક્રિપ્ટ બી. Script A is subset of script B and script B is subset of script F. So script A is subset of script F. So F is a filter containing A. હવે પછીનું થિયરમ, let F1 and F2 be two filters on a set X, then there exists a filter on X containing F1 and F2. જો હવે જ્યારે આપણે આ થિયરમનો ઉપયોગ કેવો કરશું, જ્યારે આપણે પ્રૂવ કરવાનો આવે there exists a filter f on x containing some કંઈક બીજું કલેક્શન આપ્યું હોય તો એ કલેક્શન જે આપ્યું હોય કન્ટેનિંગ કરીને ઈ કલેક્શન ને હેઝ FIP પ્રૂવ કરો તમે એટલે આ થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે પ્રૂવ કરવું છે there exists a filter on x containing f1 and f2 or f1 union f2. f1 અને f2 બંને કન્ટેન કરે એનો મતલબ f1 યુનિયન f2 કન્ટેન કરે. તો આવું પ્રૂવ કરવા માટે આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું, f1 યુનિયન f2 હેઝ FIP. પણ અહીંયા આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે there exists a filter on x containing f1 and f2 અથવા તો f1 union f2 if and only if f1 intersection f2 not null for every f1 belongs to f1 and for every f2 belongs to f2. આ બે સ્ક્રિપ્ટ ના હોવા જોઈએ, આ સાદા છે, કરેક્શન છે, બહુ કરેક્શન આવ્યા છે.
તો કન્ટેનિંગ F1 એન્ડ F2 એવું આપણે પ્રૂવ કરવા માટે શું કરવાનું છે? ઇફ એન્ડ ઓનલી એક F1 નો મેમ્બર લ્યો અને બીજો F2 નો મેમ્બર લ્યો. એક આ F1 નો મેમ્બર અને બીજો F2 નો મેમ્બર, તો એ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ. પ્રૂવ કરીએ આપણે. પહેલા આવું એઝ્યુમ કરીએ, ધેર એક્ઝિસ્ટ અ ફિલ્ટર ઓન X containing F1 union F2. Suppose there exists a filter, say script F on X containing F1 and F2. અથવા તો આવું પણ લખી શકો તમે, F1 union F2. આ બેયને કન્ટેન કરે છે એટલે script F1 is subset of F, script F2 is subset of F. હવે આપણે અહીંયા એક F1 નો મેમ્બર F1 લેવાનો છે અને script F2 નો મેમ્બર F2 લેવાનો છે. તો F1 belongs to F1, F2 belongs to F2. તો F1 પાછો F નો સબસેટ છે એટલે જે આ મેમ્બર લીધો એ પણ F નો થશે. એવી રીતે F2 is subset of F છે એટલે આ મેમ્બર જે લીધો એ F નો પણ મેમ્બર થશે. તો F1 F2 belongs to F છે. હવે સ્ક્રિપ્ટ F તો ફિલ્ટર આપેલો જ છે, કારણ કે there exists a filter, એનું નામ જ આપણે F લીધું. F is a filter. So F1 intersection F2 also belongs to script F. એના બે મેમ્બર નો ઇન્ટરસેક્શન પણ એમાં હોય. આ ફિલ્ટર છે એટલે નોટ નલ હોવો જોઈએ, કારણ કે ફિલ્ટરમાં ક્યારેય એમ્પ્ટી સેટ હોય નહીં. Since null not belongs to script F, we get F1 intersection F2 is not null. તો આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ થઈ ગયું. હવે કોન્વર્સ આ એઝ્યુમ કરવાનું છે, let F1 intersection F2 not null for every F1 belongs to F1 and for every F2 belongs to F2. બતાવવાનું શું છે? there exists a filter containing F1 union F2. આવું બતાવવા માટે આપણે શું કરશું? ખાલી પ્રૂવ F1 union F2 has FIP to show that F1 union F2 has FIP. તો આને FIP પ્રૂવ કરવા માટે આમાં ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ લેવા પડશે. લ્યો F1 F2 up to Fn belongs to this. તો ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ લીધા એટલે આનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ પ્રૂવ કરવાનો થાય. અચ્છા, આ મેમ્બર્સ બધા આમાં છે, યુનિયનમાં છે, મતલબ કાં તો આમાં હોય કાં તો આમાં હોય. શક્ય છે કે બધા સ્ક્રિપ્ટ F1 ના જ મેમ્બર હોય, અથવા શક્ય છે કે બધા સ્ક્રિપ્ટ F2 ના જ મેમ્બર હોય, અને ત્રીજી શક્યતા છે અમુક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ F1 ના હોય, અમુક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ F2 ના હોય. તો if F1 to Fn are all in script F1, then script F1 તો ફિલ્ટર છે એટલે એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ એમાં હોય, અને ફિલ્ટર છે એટલે એ નલ સેટ એમાં હોય નહીં, એટલે આ નોટ નલ થાય. સિમિલરલી આર ઓલ ઇન સ્ક્રિપ્ટ F2 માંથી આવતા હોય બધા જ, તો ફરીથી F2 ઇઝ અ ફિલ્ટર એટલે ઇન્ટરસેક્શન પણ એનો મેમ્બર હોય, અને એ ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ હોય, કારણ કે ફિલ્ટર છે એટલે એમાં નલ સેટ હોય શકે નહીં. હવે ત્રીજી શક્યતા, અમુક મેમ્બર્સ સ્ક્રિપ્ટ F1 ના હોય ને અમુક મેમ્બર સ્ક્રિપ્ટ F2 ના હોય. તો જેટલા F1 ના મેમ્બર હોય એને આગળ લઈ લઈએ, F2 ના મેમ્બર હોય એને પછી લઈએ. તો વિધાઉટ એની લોસ ઓફ જનરાલિટી લેટ F1 to Fm belongs to script F1 એન્ડ એની પછીના m+1 m+2 થી શરૂ કરીને n સુધીના એ સ્ક્રિપ્ટ F2 ના મેમ્બર છે. તો હવે F1 ફિલ્ટર છે એટલે આનો ઇન્ટરસેક્શન F1 માં થાય. ઇન્ટરસેક્શન I equal to 1 to m Fi belongs to F1. આ F2 ફિલ્ટર છે એટલે આનો ઇન્ટરસેક્શન એના મેમ્બર્સ નો ઇન્ટરસેક્શન F2 નો મેમ્બર થાય. તો હવે આપણે હાઇપોથિસિસ નો યુઝ કરી શકીએ અહીંયા, કારણ કે એક મેમ્બર F1 માંથી લ્યો, એક મેમ્બર F2 માંથી લ્યો, તો એ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થાય એવું આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે. તો આ મેમ્બર એક મેમ્બર છે F1 નો, આ બીજો મેમ્બર છે F2 નો, તો એ બંને મેમ્બરનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ. એટલે આ બે મેમ્બરનો, એટલે આનો અને આનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ. તો એ બંને અહીંયા લીધા છે બાય હાઇપોથિસિસ. આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન એટલે આખો ઇન્ટરસેક્શન I equal to 1 to n, કારણ કે 1 to m આમાં છે ને m+1 થી n આમાં છે.
ટી નોટ નલ થઈ ગયો. તો ફાઇનાઇટ ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થયો એટલે એફઆઈપી. આ બધા કોના મેમ્બર લીધા હતા આપણે? ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ F1 યુનિયન F2 માંથી, એટલે F1 યુનિયન F2 એસ એફઆઈપી. એટલું લખવાનું બાકી રહી ગયું છે, અહીંયા લખી શકો તમે. ટૂંકમાં પ્રૂવ થઈ ગયું. તો આટલું અત્યારે આપણે રાખીએ, પછી એક બીજો વિડીયો બનાવી નાખશું અને બાકીના થિયરમ્સ લઈ લઈએ, એટલે બે થઈને આપણું ફિલ્ટર વાળું યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય. તો અત્યારે આપણે આટલું રાખી દઈએ છીએ.